गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु 2025 मसीहा नूतन वर्ष सकाशे अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन। 2025 नूतन वर्षटी समस्तंक सकाशे सुखमय हेउ। परम ब्रह्म निराकार पुरुष अलेख परम ब्रह्मक निकटरे मोर प्रार्थना। आसंतु एबे आरंभ करिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह अशुभ अछि सेतिपाई कोनोसी भय करंतु नाही। आम यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करी जातकर भल मंद विचार करी प्रतिकार मान करंतु। अशुभ शुभ गोटे मुद्रार दुई गोटी पार्श्व, एणु शुभ थिबा समय अशुभ मध्य थाई पारे। अशुभ को केवल आमर कर्म माध्यम रे परिवर्तन करि पारिबा। आसंतु जानिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासरे मीन राशिर मासिक राशिफल। मीन राशि जानुआरी मासरे तार भाग्य चमकिबो। मीन राशिर अधिपति हेले बृहस्पति ग्रह और शुक्र एही गृहर राजा। एही शुक्र द्वादश गृह रे अछंती। द्वादश रे शुक्र थिबा समय रे मनुष्य को विलास व्यसन रे बुड़ाई रखे। मीन राशिर व्यक्ति माने प्रायतः शौकीन व्यक्ति। एही समय रे से माने अधिक शौकीन करिवे। निजर परिवार तथा निजर पोशाक पत्र नूतन खरीदी करी व्यवहार करिवे। नुआ नुआ खाद्य गृह मध्य रे प्रस्तुत करी खाइबे। जेउ माने व्यवसाय करूछंती सेमानंकर व्यवसाय उत्तम रूपे हेबो। आशा ठारू अधिक लाभवान हेबो। जेउ माने नूतन व्यवसाय आरंभ करिबा को चाहुचंती सेमाने स्टेशनरी व्यवसाय करंतु। अधिक दिन तांकर व्यवसाय चालिबो ओ उत्तम आय मध्य हेबो। शुक्र शौकीनी ग्रह सहित प्रेमर ग्रह मध्य। जेउ माने प्रेम व्यापार रे असफल हेउथिले एही समय रे सेमाने सफल हेबे। ओ एहा केवल विवाहित मानक पक्षे शुभ और अविवाहित मानक पक्षे घोर पाप कार्य। कारण जे पर्यंत अग्नि को साक्षी रखी विवाह बंधन रे आबद्ध न होइचंती सेमानक पक्षे भग्नि हरण दोष लागिब, जहा द्वारा आपण को विषधर काल सर्प जोगर फल भोगिबा को पड़िबो। एही फल द्वादश रे शनि रही कष्ट देबे। शनि जेउ समय रे द्वादश रे भ्रमण करुथांती से समय रे व्यक्ति को शनि 7.5 र प्रथम चरण र फल मिले। नारी हरण कले याकु शनि किपरि फल दियंती आपण जानिले ताहा आश्चर्य होइजिबे। उदाहरण स्वरूप जने धीबर जेपरि बनिसी कंटा टेरे छोट माछटिए गुंथी गभीर जल रे छाड़ी दिए। बालिया माछ ताकू खाइबा आशारे आसे और खाइला परे कंटा तंटीरे लागि जाए। से समय रे से जेते डहल विकल छाटी पिटी हेबो आउ कंटा बाहरिबो नाही। शेषरे धीबर हाथ रे धरा होई बड़ लोकियाक रोषेई घरे तरकारी हेबो। बालियाटी शेषरे निज परिवार और छुआ पिला को देखि न पारी लोभरे मरी जिवो। आपण जदि सेही परि काम करंती तेबे शनिदेव आपणक कार्य को सर्वदा लक्ष्य रखे थाए। बनिसी थोप सदृश से शुक्र माध्यम रे लोभ देखाई जौन सुख देव। जे थोप गिलिला से बर्बाद हेबो। जे सतर्क रही लोभ न कला से विपदरु वर्ती गला। बालिया थोप गिलिला परे जेपरि मुक्ति सकाशे विकल रे भगवान को डाके, किंतु से समय रे भगवान आउ डाक सुनंती नाही। कारण से पूर्वरु निजर शक्ति
ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ଶନିଦେବ ଏହି ସମୟରେ ମାର୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମଫଳ ଦେବେ। ସାବଧାନ, ଲୋଭ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋଭରୁ ପାପ ଓ ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଶନି ଅଶୁଭ ଥିବା ସମୟରେ ଛୋଟା ଭିକାରୀକୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଶୁଭ ଫଳ କିପରି ମିଳିବ? ଏବେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ରବି ଗ୍ରହଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ରବି ଏହି ସମୟରେ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମର ସ୍ଥାନ। ସେ କର୍ମର ଫଳ ରବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଏଣୁ ରବି ଅତ୍ୟଧିକ ବଳବାନ ଅଛନ୍ତି। ବଳବାନ ରବି କର୍ମ ଗୃହରେ ରହି ବୁଧ ସହିତ ଥିବାରୁ ଏହା ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ବୁଧାଦିତ୍ୟର ଫଳ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ନୂତନ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ, ଲୁହା ବ୍ୟବସାୟ, ପଥର ବ୍ୟବସାୟ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଆଗଡାକରା ହେବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଓ ତାଙ୍କର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ପୂରଣ କରି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଗଡାକରା ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓ ନ କରି ପାରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ହିଁ ହେବ। ମାସର 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରବି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହା ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପେଚାଖିଆ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେବ ହେବ ହୋଇ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯିବ। କାହାରି ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କରି ଆପଣ ମନରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ରାତ୍ରି ନଥାନ୍ତା ଦିନର ପ୍ରକୃତ ମଜା ବା ଆନନ୍ଦ କେହି ହେଲେ ପାଇପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ସୁଖର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। 14 ତାରିଖ ଠାରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଚାହିଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 24 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ହେବ ତାହାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲଟେରୀ ଟିକଟ କାଟିଥିବେ କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବେ ନାହିଁ। ଗର୍ବ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଖର୍ବ ହେବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଗର୍ବ କରି କେହି ତିଷ୍ଠି ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ରାବଣ ପରି ମହାମହା ଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗର୍ବ କଲେ ରାହୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରାହୁ ରହି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ହେଲେ ଶନିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ, ପୁଣି ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଲୋଭ ଦେଖାଇବ। ଆପଣ ଆତ୍ମଗର୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବେ, ବହୁ ଧନ ହାନି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଦେଶରେ ଶତ୍ରୁମାନେ କଡା ଟକ୍କର ଦେବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯା, କର୍ମ ଘେନି ବୁଲୁଥା। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବେ। ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ଧନ ହାନି ହେବ, ମାନହାନି ହେବ, ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେବ। ରାତ୍ରିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହିବେ। ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆପଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିବ। ଏହି ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ମନକୁ ଅଧିକ ବିଚଳିତ କରିଦେବ। ଯେପରି ଗ୍ରସ୍ତୋଦୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ।
କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶିବ ନାହିଁ। ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିର ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ପରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ରାହୁ ନବମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ନବମ ଭାବ ହେଲା ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ। ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟ ହାନି କରାଇବ। ପିତୃ କଷ୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେବ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଅମାନ୍ୟା ହୋଇ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବେ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଗ୍ରହ ସପ୍ତମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଓ ବ୍ୟୟ କରାଇବ। ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଓ ପାପାକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କେତୁ ସପ୍ତମରେ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ରାହୁ ଲଗ୍ନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ରାହୁ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡମାନ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସକାଶେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ମୀନ ରାଶି ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଜନସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେ କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ 18 ଗୋଟି ପାଣି ନଥିବା ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଥିରେ କି କତା ଲାଗିଥିବ, ପ୍ରତି ନଡ଼ିଆରେ କିଛି ବିରି ଓ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବାନ୍ଧି ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମସ୍ୟା ମାନ ଅଛି ତାହା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ଆମର ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଏହା କରାଯାଏ। ଘୃତବତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।